रल मिल के बैठ के गुरु ग्रंथ साहब जी के दर्शन कर रही साध संगत जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु ग्रंथ साहब जी की चल रही लड़ीवार विचारां विच अज अंक नंबर 1073 नंबर अंक तो अगे पाठ करना है। मारू राग विच पंजवीं पातशाही धन धन गुरु अर्जन देव जी के उच्चारण किए हुए सोलियां दे पाठ चल रहे हैं, जिस विच दूजे सोलहे दे 11 पदियां तक के पाठ पहला हो चुके हैं ते अज अगों पाठ करना। माफी चाहना, 10 पदियां तक के पाठ पहला हो चुके हैं, अज अगों पाठ करना। रे मन लोभी सुन मन मेरे, सतगुर सेव दिन रात सदेरे। बिन सतगुर पच मुए साकत, निगुरे गल जम फासा है। रे मन लोभी सुन मन मेरे, सतगुर सेव दिन रात सदेरे। बिन सतगुर पच मुए साकत, निगुरे गल जम फासा है। रे मन लोभी, रे मन, मन ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਲਾਲਚੀ ਮਨ ਸੁਣ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਸੁਣਨਾ ਕਰ, क्यों नहीं सुनता, क्यों नहीं मनदा। मन तू जोत स्वरूप है, अपना मूल पछाण। ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले, हर नाल रहो तू मन मेरे। दुख सब विसारना, अंगीकारो करे तेरा, कारज सब सवारना। सबना गल्ला समरथ स्वामी, सो क्यों मनो विसारे। इत्थे भी कह रहे, रे मन लोभी सुन मन मेरे, सतगुर सेव दिन रात सदेरे। सतगुरु दी दसी सेवा करनी कर, सतगुर सेव। सतगुर सेव की है, सतगुरु दी दसी गल नूं जिंदगी विच ढालना। जिंदगी गुरु दे उपदेशां मुताबिक जीवना सतगुरु दी सेवा है। गुरु दी गल नूं सुनना, समझना, बुझना ते मनना। पहला ते असी गुरु दे निकट नहीं जाते, फिर असी निकट जान लग पैंदे आ, सुनन लग पैंदे आ, फिर पढ़न भी लग पैंदे आ। पढ़न पढ़दियां समझ आन लग पैंदी है। थोड़ी बहुता चेष्टा होर करदे आ, बाणी नूं बुझन लग पैंदे आ। पर मनन वाला जिहड़ा विषय है ना, उत्तों किधरे ना किधरे वांझे रह जाते आ। गुरु साहब कह रहे हैं, सतगुर सेव कदों सेव, दिन रात सदेरे। सदेरे तो पावे सदा ही, सदीव ही। सदेरे सदीव, ऐ नहीं कि अद्धा घंटा सवेरे ते अद्धा घंटा शामी ते बाकी दिन छुट्टी। सदेरे सदीव, सवेरे जो पढ़िया है वो चित्त विच वसाइए, सारा दिन उस मुताबिक जीवना करिए। दिन ने जो पढ़िया है, शामी जो पढ़िया है, सदेरे सतगुर सेव। गुरु दी दसी शिक्षावां, गुरु सानू राह दस रहे हैं, उस पैंदे ते असी टुरना है, उस राह ते असी टुरना है। सतगुर सेव दिन रात सदेरे, बिन सतगुर पच मुए साकत, निगुरे गल जम फासा है। बिन सतगुर, सतगुरु तो बिना, बिन सतगुर, सतगुर दे स्पेलिंग वल भी ध्यान दिया जे। सतगुर सेव, इत्थे बिन सतगुर, सतगुर तो बिना संबोधन करके भी समझाना कर रहे हैं। पच मुए साकत, जेड़े शक्ति दे उपासक हैं, शक्ति नूं पाउणा चाहुंदे हैं। साकत नूं भी असीं समझना करिए ना, शक्ति दे उपासक पाओ
ਜਿਹੜੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਗਏ, ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਉਪਾਸਕ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮਾਇਆ ਧਨ ਦੌਲਤ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਹੀ, ਬੇਈਮਾਨੀ ਠੱਗੀ ਕਰਕੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਉਪਾਸਕ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਅਸੀਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਪਚ ਮੂਏ ਸਾਕਤ, ਪਚ ਮੂਏ गल गल के खुआर हो गए, सड़ गए, आत्मक मोते मर गए। क्यों मर गए? बिन सतगुर, सतगुर सेव दिन रात सदेरे, बिन सतगुर, सतगुर तो बिना की है। साडे कोल ते सतगुर है, ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ। ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਵੀ ਪੁਜਾਰੀ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਵਰਤ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੱਖਣੇ ਹਨ, ਵੰਡੀਣੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਉਹ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਜਿਨ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਰਮ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਸਿੱਖ ਤੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੋਨੋਂ ਦੇ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜਿਆ ਹੈ? ਦੋਨੋਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਸਿੱਖ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਰਿਹਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਉਣ ਨਾਲ, ਕੇਸ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਬਣ ਗਿਆ। ਸਿੱਖ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਬੰਨੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਸਿੱਖ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪੁਰਾਣ ਦੇ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜਾਂ ਉਸ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜਿੱਦੀ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਬਿਨ ਸਤਗੁਰ, ਤੇ ਸਤਗੁਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਆਸ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਮੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਟੇਕ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਰਖਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦੀ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਉਹਦੇ ਬੰਨੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਬਿਨ ਸਤਗੁਰ, ਤੇ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ? ਪਚ ਮੂਏ ਸਾਕਤ, ਕਹਿੰਦੇ ਗਲ ਗਏ, ਸੜ ਗਏ, ਆਤਮਕ ਮੋਤੇ ਮਰ ਗਏ। ਸਾਕਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਉਪਾਸਕ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਿਨ ਸਤਗੁਰ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਜਿਉਣਾ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ, ਵਿਕਾਰ ਵੀ ਮਨ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ? ਪਚ ਮੂਏ ਸਾਕਤ, ਨਿਗੁਰੇ ਗਲ ਜਮ ਫਾਸਾ ਹੈ। ਨਿਗੁਰੇ, ਨਿਗੁਰਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਿਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਨਿਗੁਰੇ ਗਲ ਜਮ ਫਾਸਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਫਾਹੀ ਪਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਨਿਗੁਰੇ। ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਮੱਥੇ ਵੀ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ, ਚੌਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰਿਕਰਮਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੈਠ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਬੈਠ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਰ ਬਾਣੀਆਂ ਦੇ ਪਾਠ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਕਿਧਰੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਿਗੁਰੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਏ। ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਬਾਬਤ ਸੋਚਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਬਣਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਧਾਰਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਿਗੁਰੇ ਗਲ ਜਮ ਫਾਸਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਗੁਰੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਜਮਾਂ ਦੀ ਫਾਹੀ ਪਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਵਿਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਾਹੀ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਬਕ ਟੋਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਜਮ ਫਾਸਾ ਹੈ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ। ਭਾਵੇਂ ਹੱਥ 'ਚ ਗੁਟਕਾ ਪਕੜਿਆ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ,
ਜੇਕਰ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਤੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਹੀ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਜੇਕਰ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਮ ਫਾਸਾ ਹੈ। ਇਹੀਓ ਫਾਈਆਂ ਪਈਆਂ ਸਾਡੇ ਗੱਲ ਵਿੱਚ। ਇੰਨੀ ਫਾਈਆਂ ਦੇ ਬੰਧਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਤੋੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਨ, ਤੇ ਇਹ ਟੁੱਟਣਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦੱਸੀ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ, ਪੜ੍ਹ, ਬੁੱਝ, ਸਮਝ ਕੇ ਮੰਨਣ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਮੰਨਣ ਵਿੱਚ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਆਨੰਦ ਹੀ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਫਿਰ ਖੇੜਾ ਹੀ ਖੇੜਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਅੰਧੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ। ਖਾਲੀ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਬਲਬ ਲਗਾ ਲੈਣ ਨਾਲ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਸੀਂ ਬਲਬ ਲਿਆ ਕੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ, ਲਾਈਟ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਬਲਬ ਨੂੰ ਮੱਥੇ ਵੀ ਟੇਕਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ, ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਰੋਸ਼ਨੀ ਤਦ ਹੋਏਗੀ ਜਦੋਂ ਸਵਿਚ ਨੂੰ ਔਨ ਕਰ ਦਈਏ, ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦਈਏ। ਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਤਦ ਹੋਏਗੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਿੱਚ ਲਿਆਈਏ। ਜੀ ਅਰਵਿੰਦਰ ਵੀਰ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਿੱਥੋਂ 16 ਜਦੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਵੀ ਉਹ ਸੰਗੀ ਜੋਗੀ ਨਾਰ ਲਪਟਾਨੀ, ਉਰਜ ਰਹੀ ਰੰਗ ਰਸ ਮਾਣੀ, ਕਿਰਤ ਸੰਜੋਗੀ ਭਏ ਇਕਤਰਾ, ਕਰਤੇ ਭੋਗ ਬਿਲਾਸਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੀਤੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੀਵਾਤਮਾ ਦੇ ਸਰੀਰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਹ ਸੰਗਠਨ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕੋ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਏ। ਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲੇ 5 ਜਿਹੜੇ ਪਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਦੋਨੋਂ ਦਾ ਮਨ ਉਹ ਸ਼ਰੀਕ ਕਾਇਆ ਦਾ ਹੋਰ ਮਨ ਦਾ ਦੋਨੋਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨੈਕਸਸ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਉਹ ਅਵੇਸਲੇਪਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਉਹ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ 5 ਜਿਹੜੇ ਪਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਅੰਦਰ ਲਾਸਟ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਊਟ ਸੁਧਾਇਓ ਛੂਟਰ ਮਾਟੀ, ਦੇਖ ਨਾਨਕ ਮਿਥਨ ਮੁਹਾਸਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਦੇਖ ਇਹ ਮਿਲਿਆ ਤੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਤੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਤੈਨੂੰ, ਉਹ ਕਿਰਤ ਸੰਜੋਗੀ ਭਏ ਕਤਰਾ, ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਰੱਬ ਨੇ ਇੱਕ ਸੰਗੀ ਜੋਗੀ ਨਾਰ ਲਪਟਾਨੀ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਰਾ ਮੌਕਾ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਸਮਾਂ ਤੈਨੂੰ ਜੋ ਸੀ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਊਟ ਸਿਧਾਇਓ ਛੂਟਰ ਮਾਟੀ, ਦੇਖ ਨਾਨਕ ਮਿਥਨ ਮੁਹਾਸਾ। ਮੁਹਾਸਾ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਵੀ ਮੋਹ ਦਾ ਖੇਡ, ਮਿਥਿਆ ਝੂਠਾ, ਭਾਵ ਇਹ ਝੂਠਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਹ ਦਾ ਖੇਡ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਰੀਰ ਤੇਰਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲੇ 5 ਬੰਦ ਜਿੱਥੇ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੈਕਸਟ 5 ਬੰਦ ਸਨ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੁਣ ਉਹ ਸਰੀਰ ਭਾਵੇਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਧਨ ਕਹੇ ਤੂੰ ਵਸ ਮੈਂ ਨਾਲੇ, ਪ੍ਰਿਯ ਸੁਖ ਵਾਸੀ ਬਾਲ ਗੋਪਾਲੇ, ਤੁਝੇ ਬਿਨਾ ਹੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਲੇਖੇ, ਵਚਨ ਦੇ ਛੋੜ ਨਾ ਜਾਸੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਫਿਰ ਕਿਆ ਹੋ ਹੁਕਮੀ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਭਾਰੋ ਠਾਕੁਰ ਜਿਸ ਕਾਣ ਨਾ ਛੰਦਾ, ਜਿਚਰ ਰਾਖੇ ਤਿਚਰ ਤੁਮ ਸੰਗ ਰਹਿਣਾ, ਜਾਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਊਟ ਸਿਧਾਸਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਗ ਰਿਹਾ ਮਨ ਜਾਗਣ ਹਾਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਮਨ ਜਾਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ 5 ਬੰਦ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਖੀਰ ਦੇ 5 ਬੰਦ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਪੱਖ ਸਮਝਾਏ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕਿਤਨਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਅਖੀਰਲੇ 5 ਬੰਦ ਨੇ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣਨਾ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੋਵੇ। ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਅਪੋਰਚੁਨਿਟੀ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹ ਔਰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬੰਤਰ ਦੇਖੇ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਰੇ ਮਨ ਲੋਭੀ ਸੁਨ ਮਨ ਮੇਰੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਦੋਂ ਅੱਛਾ ਕੌਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮਨ ਨੂੰ ਲੋਭੀ? ਮਨ ਨੂੰ ਨਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਲੇਕਿਨ 2 ਸੈਟਸ ਆਫ ਡਿਸਟਿੰਕਟ ਨਾਲ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਰਿਹਾ ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ, ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮਰਨ ਹਾਰੇ ਜੀਅਰਾ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਇਹ ਰਾਮ ਕੀ ਅੰਸ਼, ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਮਨ ਕੋ ਨਹੀਂ ਆਵਨ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਮਨ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਸੇ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮਨ ਵੇਕਾਰੀ ਵੇੜਿਆ। ਵੇੜਾ ਇਸ ਪਾਗਲ ਬੰਦਾ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵਰਨੈਕੂਲਰ ਬਿਲਕੁਲ ਆਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਵੇੜਾ ਮਾਨੂਸ ਹੈ, ਤੋਂ ਪਾਗਲ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਵੀ ਮਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮਨ ਵੇਕਾਰੀ ਵੇੜਿਆ, ਵੇਕਾਰਾ ਕਰਮ ਕਮਾਏ, ਵੀ ਉਹ ਸੁਨ ਮਨ ਅੰਧੇ ਕੁੱਤੇ ਕੂੜਿਆਰ। ਇਹ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਮਨ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮਨ ਕਮੀਨ ਕਮ ਤਰੀਨ। ਇਹ ਵੀ ਮਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮਨ ਖੁੱਠਰ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਬਿਸਾਸਾ, ਤੂੰ ਮਹਾ ਉਦਮਾਤਾ।
ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖਨੇ ਪਿਆ ਭਾਈ ਰੇ ਮਨ ਲੋਭੀ ਸੁਣ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਅੱਛਾ ਇਹ ਕਹਿ ਕੌਣ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਣ ਗਏ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਮਨ ਸ਼ਕਤੀ, ਇਹ ਮਨ ਸੀਓ, ਇਹ ਮਨ ਪੰਚ ਤਤ ਕੋ ਜੀਓ, ਇਹ ਮਨ ਲਹਿ ਜੋ ਉਨ मन रहे तो तीन लोक की बातें, कहते मन ही मन स्यों कहे कबीरा मन सा मिलिया ना कोई। ਇਹ ਮਨ ਜੋ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ, ਜੋ ਮਰਨਹਾਰੇ ਜੀਅਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਬਣਤਰ ਵੀ ਕੋਈ ਸਥੂਲ, ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਕਿ ਮਨ ਕੋਈ ਸਥੂਲ ਆਰਗਨ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਤਨੀ ਫੈਂਟੈਸਟਿਕ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲੋ ਨਾ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਕਿ ਕਿਤਨੀ ਬਿਸਮਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਚੋਂ ਝਗੜਾ, ਮਨ ਚੋਂ ਸੱਤ, ਵੀ ਉਹ ਤੇਰਾ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੇ ਚਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਚੋਂ, ਤੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੇਰੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਮਨ ਸ਼ਕਤੀ, ਇਹ ਮਨ ਸੀਓ, ਸੀਓ ਪਾਓ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਸ਼ਿਵ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦੀ ਸ਼ਿਵ ਘਰ ਜੰਮੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਸ਼ਿਵ ਦੇ ਘਰ, ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਨ ਸ਼ਕਤੀ, ਇਹ ਮਨ ਸੀਓ, ਇਹ ਮਨ ਪੰਜ ਤੱਤ ਕੋ ਜੀਓ। ਕਦੀ ਇਹ ਮਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਨ ਜੋ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਜੋ ਬਣਿਆ ਸਰੀਰ ਹੈ ਉਹ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਹੀ ਹਾਂ, ਵੀ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਹੀ, ਮੈਂ ਕੌਣ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਾਂ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਦੇਹ ਨੂੰ, ਕਾਇਆ ਨੂੰ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਮਨ ਨੇ ਹੀ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਣਾ। ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਬੰਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਹ ਉਹਦੇ ਕਹਿ ਲਓ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਮਲਟੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ, ਮਲਟੀਫੈਸੇਟਡ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਜਿਤਨੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਈ ਉਹ ਇੱਕ ਮਨੋ ਇੱਕ ਉਹ ਕਹਿ ਲਓ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਸਿਓ ਦੋਨੋਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਮਨ ਦੀ ਜਿਸ ਫੈਕਲਟੀ ਨੂੰ ਜਿਤਨੀ ਵੱਧ ਖੁਰਾਕ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਉਤਨੀ ਬਲਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਮਨੋ ਇੱਕ ਡੈਮਨ ਵੀ ਬੈਠਿਆ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਵਾਈਸਿਸ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਜ਼ਮੀਰ, ਆਤਮਾ, ਸਾਡਾ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਉਹ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਕਦੀ ਕਦੀ ਮਨ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦਾ ਅੰਦਰੋਂ, ਜੇ ਮਨ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਦੇਣਾ ਹੀ ਤੋਂ ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਛਾ ਮਨ, ਜ਼ਮੀਰ ਵਾਲਾ ਮਨ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਇਹਦਾ ਜ਼ਮੀਰ ਮਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਮਨ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਜ਼ਮੀਰ ਕਿੱਥੇ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ? ਜਦੋਂ ਮਨ ਨਾਲ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਾਂਗੇ ਮਨ ਨੂੰ ਲੋਭੀ, ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਮਨੋਂ ਇੱਕੋ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਫਲਾਨੀ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਕਰ, ਇਹ ਧੋਖਾ ਨਾ ਕਰ, ਇਹ ਝੂਠ ਕਿਉਂ ਬੋਲ ਦੇਣਾ, ਐਵੇਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਤਨੀ ਖੁਰਾਕ ਦਿੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਨਾ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਲੀ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਸਾਧਾਰਨ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਤਨੀ ਖੁਰਾਕ ਦੋਗੇ, ਜੇ ਦੋ ਬੱਚੇ ਹੋਣ, ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਦੋਗੇ, ਦੂਜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਨਹੀਂ ਦੋਗੇ, ਬੱਚਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਉਹ ਇਤਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਨਾ, ਮਰਤਾ ਮਰਤਾ ਜਗ ਮੁਆ। ਸਾਡਾ ਜ਼ਮੀਰ ਮਰਦਿਆਂ 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 ਇਤਨਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਐਟ ਵਨ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਟਾਈਮ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਰ ਵੀ ਨਾ ਜਾਣਿਆ ਕੋਈ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਜ਼ਮੀਰ ਮਰ ਚੁੱਕਿਆ, ਸਾਡਾ ਇਹਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਧੀਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟੌਰਚਰ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਗਲਤ ਜਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਭਾਵੇਂ ਸਮਾਜਿਕ ਕਹਿ ਲਓ, ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਕਹਿ ਲਓ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਤੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਦੇਖਾਂਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਤਾ ਮਰਤਾ ਜਗ ਬੂਆ, ਮਰ ਵੀ ਨਾ ਜਾਣਿਆ ਕੋਈ। ਹਾਂ ਬੇਟਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲੈਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਮਨ ਮਰਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਕਪਟੀ ਮਨ ਹੈ ਨਾ, ਸੁਣ ਮਨ ਅੰਧੇ ਕੁੱਤੇ ਕੂੜਿਆਰ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਮਨ ਮਰਿਆ। ਦਾਰੂ ਜਾਣੇ ਕੋਈ, ਦਾਰੂ ਦਵਾਈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਮਨ ਮਰਿਆ, ਦਾਰੂ ਮਨ ਮਰਿਆ, ਦਾਰੂ ਜਾਣੇ ਕੋਈ, ਮਨ ਸ਼ਬਦ ਮਰਿਆ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਚਲਦੀ ਮੈਨੂੰ ਬੰਦਾ ਦੇਖ ਕੇ, ਅੱਛਾ ਕੌਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮਨ ਨੂੰ? ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਰੇ ਮਨ ਲੋਭੀ ਸੁਣ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਇਹ ਵੀ ਕੌਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਕਹਿਤੇ ਮਨ ਹੀ ਰਿਹਾ ਅੰਦਰੋਂ। ਉਹ ਮਨ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੋਭੀ ਕਰਕੇ, ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਸਿਓ ਕਹੇ ਕਬੀਰਾ ਮਨ ਸਾ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਕੋਈ। ਇਹ ਹੋਰ ਇਹ ਖੇਡ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਅੰਦਰ ਦੀ, ਉਹ ਵਰਤਨੀ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੈ। ਰੱਬ ਨੇ ਖੇਡ ਐਸੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਅੱਛਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੁਣ ਜਾਗ ਗਿਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਵਾਲਾ ਮਨ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸਦੇਰੇ। ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਨਾ ਵੀ,
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਗਹੀਨ ਸਤਿਗੁਰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਅਵਸਰ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਦੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਕਿਤਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸ਼ਰਨਾਈ ਭਜ ਪਾਓ ਮੇਰੇ ਮਨਾ, ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿੱਛੇ ਛੁੱਟੀਏ। ਤੂੰ ਜੇ ਛੁੱਟਣਾ ਚਾਹਨਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਤ ਕੋ ਭਰਮ ਭੁਲੇ ਸੰਸਾਰ, ਗੁਰ ਬਿਨ ਕੋਏ ਨਾ ਉਤਰਸ ਪਾਰ। ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਗ ਗਿਆ ਮਨ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਕੇ ਸੰਤ ਸੁਨੋ ਜਨ ਭਾਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਸੇਵਿਓ ਬੇਗ ਬੇਗਾਲੀ, ਫਾਸਟ ਡੋਂਟ ਵਰੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵ ਖਰਛਰ ਬਾਂਧੋ, ਮਤ ਜਾਨੋ ਆਜ ਕੇ ਕਾਲੀ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਜੋ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਤੋਕਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਲਮ ਪਾਪਨ ਨੈ ਬਿਲਮ ਧਰਮ, ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦੇ, ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਨਾ ਹੁਣੇ ਕਰ। ਵੀ ਗੁਰ ਸੇਵਿਓ ਬੇਗ, ਨੋਰਮਲੀ ਆਪਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਗ ਮਰਿਆਦਾ ਪਾ ਲਓ, ਭਈ ਫਾਸਟ ਨਾ ਜਾਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਸੇਵਿਓ ਬੇਗ ਬੇਗਾਲੀ, ਮਤ ਜਾਨੋ ਆਜ ਕੇ ਕਾਲੀ, ਕੱਲ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ ਉਹ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਬਣਾਓ ਇਹ ਮਨ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਮਨ ਨੂੰ ਘੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹ ਜੋ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਰੱਬ ਨੇ ਪਸਾਰ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਵੀ ਜੋੜਦਾ ਪਿਆ। ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਘਰ ਵਿਆਹ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਉਹ 15 ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਾਚ ਗਾਣਾ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ, ਅਸੀਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਜਾਂ ਸੁੱਖ ਜਾਂ ਦੁੱਖ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸਮਾਂ ਆ ਜਾਵੇ ਨਾ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਆਪ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਘਰ ਜੋ ਜੇ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਰੈਂਡ ਆਇਆ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠਿਆ, ਉਹ ਨਾਰਮਲੀ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਵੀ ਇਹ ਪਾਪਾ ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡ ਆਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲਓ। ਜਾਂ ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਵਡੇਰਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸੰਸਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਜੇ ਘਰ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਪਾਪਾ ਜੀ ਕਿੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਾਂ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਕੈਸੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿਆਹ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਾਠ ਰਖਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਅੱਛਾ ਸਾਡੇ ਵਿਆਹਾਂ ਤੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਾ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਲਾਵਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ। ਅਸੀਂ ਉਤਨਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ ਵਡੇਰਾ ਸਮਝਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮਾਈਲਸਟੋਨ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬਸ ਉਹ ਰਸਮ ਪੂਰਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਆਓ ਅਸੀਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਰਖਾਇਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸਦੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਹ ਕੀਤਾ ਕਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਸ਼ਰਨਾਈ ਭਜ ਪਾਓ ਮੇਰੇ ਮਨ, ਦੌੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਪਛ ਮੂਏ ਸਾਕਤ, ਜਿਹੜੇ ਕੇਵਲ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸ਼ਕਤੀ, ਇਹ ਮਨ ਸ਼ਕਤੀ, ਇਹ ਮਨ ਸੀਓ, ਇਹ ਮਨ ਹੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਮਨ ਹੀ ਰੱਬੀ ਗੁਣ, ਰੱਬੀ ਹੋਂਦ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦਾ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਚੜ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ, ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੜ ਸਕਦਾ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਚੜ ਸਕਦਾ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ ਸਕੋਪ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਕੇਵਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ। ਕਿ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮਤ ਕੋ ਭਰਮ ਭੁਲੇ ਸੰਸਾਰ, ਗੁਰ ਬਿਨ ਕੋਈ ਨਾ ਉਤਰਸ ਪਾਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਪਛ ਮੂਏ ਸਾਕਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਤਨੇ ਨਰਕ ਸੇ ਮਨਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ। ਐਸੀ ਸ਼ਬਦ ਅੰਦਰ ਅੱਗੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸੋਦਰ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਰਨ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵ ਹੈ, ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵਾਸ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਤ੍ਰਿਗ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਊਠ ਚੜਾ ਸਿਧਾਇਓ ਛੂਟਰ ਮਾਟੀ, ਦੇਖ ਨਾਨਕ ਮਿੱਤਰ ਮੁਹਾਸਾ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦਾ ਜਿਤਨਾ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਰ ਮਨ ਮੋਰ, ਗੁਰੂ ਬਿਨਾ ਮੈਂ ਨਾਹੀ ਹੋਰ। ਕਿਉਂ ਗੁਰੂ ਕਰਨਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਵਰਡ ਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬੰਦੇ ਕੁਝ ਸਿਧਾਂਤ ਨਾ ਲੈਂਦੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਸਟ੍ਰਿਕਟਲੀ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਈਆਂ ਦਾ ਮਿਲਟਰੀ ਡਿਸਿਪਲਿਨ, ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ, ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਹੋ ਜਾਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਹੀ ਕਰਨੇ।
गुरु गुरु करन दा मतलब सी गुरु कोलों हर गल पुछ के करने। गुरु मेरा मन करता है बई वो बड़ा मन मेरे को कस्टमर आया सामने, मैं उसकी रिक्वायरमेंट दे के अपने कीमत बढ़ा देना वा, मैं उन्हें मैंने पता है कि बड़ा 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 समान है मेरा वो इन्नी मोटी चादर का नहीं बनया होया, फिर भी मैं कह देना इतनी मोटी चादर का है, हमारा माल तो जी इतना बढ़िया असी जी ए वरतने भावे ना वरतते होइए। गुरु कहता बई कूड़ बोल मुर्दार खाए, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਪਛ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਝੂਠ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਕਰਨੇ ਪਏ ਆ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮਾਇਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਇਹ ਮਾਇਆ ਹਰ ਵਿਸਰੇ ਮੋਹ ਉਪਜੇ ਭਾਉ ਦੂਜਾ ਲਾਇਆ ਇਹਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼ਰਨ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵ ਹੈ दृग जीवास जिन हर जन सतगुर संगत पाई तिन धुर मस्तक लिखिया लिखास। कहते भी बिन सतगुर पछ मूवे साकत कहते निगुरे गल जम फासा है ए एडे जम ने ना विकार रूपी जम डर रूपी जम भरम रूपी जम गुरु हाँ कहते सो सतगुर धन धन जिन भरम गढ़ तोड़िया ए भरम साडे जीवन चो कढ़ेगा कौन केवल ते केवल गुरु कढ़ सके और वो छोटे मोटे भरम नहीं वो ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਭਰਮ ਭੁਲੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ 50-50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪਏ ਨਾ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਬ ਗੁਰ ਬੋਲੇ ਤਬ ਬਿਸਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੁਮਰੇ ਗੁਣ ਕਿਆ ਕਹਾ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਬ ਗੁਰ ਬੋਲੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤਬ ਬਿਸਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮਨ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਸਮਾਦ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਨਿਗੁਰਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਨਿਗੁਰੇ ਗੱਲ ਜਮ ਫਾਸਾ ਹੈ ਨਿਗੁਰੇ ਦੇ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਜਮ ਦੀ ਪਾਈ ਉਹ ਹੁਣ ਮਰਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਮਰਿਆ जिन्हें जिंदगी में गुरु जिन्हों नहीं मिलिया जिन्हें गुरु धारण नहीं किया धारण सतगुरु जी कल बिल्कुल स्पष्ट कि असी कहने हैं कि साडा गुरु गुरु ग्रंथ साहब कोई उन्होंने बाबा कह सकता है उन्होंने गुरु दे जिहदे कोल सिक्ख्या लोगे जीवन जाच लो जे अच्छा कोई कह अच्छा कोई IIT का बहुत बड़ा टीचर होवे तो बड़ा फेमस रिप्यूटेड टीचर होवे जे उन्हें मैनू पढ़ाया नहीं मैं कोल सिक्ख्या नहीं मैं कह सकदा कि टीचर चंगा मैं नहीं कह सकदा कि वो मेरा टीचर जो तो मैं कहूँगा ना मेरा टीचर उन्होंने गाल लगेगी कितना क्योंकि ओदी जीवन जांच तेरे को है ही नहीं जे तू कहे कि मैं गुरु का सिख हाँ और तेरी जीवन जांच तेरी चाल गुरु वाली ना होवे तो उन्होंने बाबा नानक ही कह तू जे तू ओदे कोल जीवन जांच सीखी है गुरु मेरा टीचर तो वही हो सकता है ना जिसके कोल मैं जीवन की सिक्ख्या लीती है जे मैं जीवन की सिक्ख्या नहीं लीती वो मेरा गुरु नहीं है गुरु बनेगा ही तां भी वो सिख और गुरु का संबंध ही ट्रांसफर ऑफ नॉलेज का। हाँ जी जी वीर जी आप जी ने पिछले पद्यां नूं रिलेट करके बड़े सोहने तरीके दे नाल आप जी ने शब्द खोलना कीता कौन किन्नू कह रहा बिल्कुल मन ही मन नूं कह रहा ते मन ही मन नूं समझा रहा एंड समझिए कि जिस तरह मन जागृत होना शुरू हो जाता उस तरह मन अपनी आवाज़ां देनी मन दे अंदर ही आवाज़ां आनियां आरंभ हो जाती है। हाँ धन्यवाद आप जी दा जी भूआ जी। हाँ जी रे मन लोभी सुन मन मेरे सतगुर सेव दिन रात सदेरे पहले जेरे 5 पद सन ਉਹ ਸੀ ਉਹ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨ ਜਿਹੜੇ ਸੁਰਤ ਦੇ ਆਖੀ ਮਨਮਤੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਗਲੇ 5 ਪਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤ ਦੇ ਰਾਈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਰਾਈ ਮਨ ਨੇ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ एकमित हो गया हुण इन्हां 5 पदां दे विच मन अपना ही प्रचोल करदा है इंट्रोस्पेक्ट करदा है ते मन की प्रचोल करदा है कि मन जदों तू लोभी से ना ते तू तद ना उस सतगुरु कोल टुटिया बिन सतगुरु पछ मूए तक तद तू टुटिया होया सी ते तू की विकारां दे विच फसिया होया टुट के और तू उसी विकारां दे विच ही निगुरा होया तू उस अग दे विच जलदा रहा क्योंकि तेरा उस विकारां दे विच फसिया होया से हुण जदों मन ने उस सतगुर दी सेव कीती उस दे ज्ञान दे उस दे गुणां दी इंप्लीमेंट सेव कीती वो कहंदा कि हुण मेरा मन जिहड़ा हैगा वे ओ सदीवी 24 आवर्स हुण उदी सेव ये मन प्रचोल कर रहा है पहली अवस्था दी ते सैकेंड अवस्था दी। हाँ जी धन्यवाद भूआ जी आप जी ने मन नूं सुरत दे नाल रिलेट करके समझाना कीता धन्यवाद आप जी दा।
मन मुख आवे मन मुख जावे, मन मुख फिर चोटा खावे। जितने नरक से मन मुख भोगे, गुरमुख लेप न मासाहे। मन मुख आवे मन मुख जावे, मन मुख आवे किधर आ रहा, मन मुख जावे मन मुख किधर जा रहा। देखो मन ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੀਵਨ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਮਨ ਮੁਖ ਆਵੇ ਮਨ ਮੁਖ ਜਾਵੇ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤੀ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੂਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਨਮੁਖ ਆ ਵੀ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਾ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੂਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਧੱਕੇ ਖਾ ਰਿਹਾ। ਮਨਮੁਖ ਆਵੇ ਮਨਮੁਖ ਜਾਵੇ, ਭਾਵ ਜਮਦਾ ਤੇ ਮਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਨਮ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਜਦ ਤੱਕ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤਦ ਤੱਕ ਨਾ ਜਾਣੇ ਕਿਹੜੇ ਜਨਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਭਟਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਜਨਮ ਸਾਡਾ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਹੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਨਮ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਿਛਲੇ ਪਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਨਾ, ਬਿਨ ਸਤਗੁਰ ਪੰਜ ਮੂਹੇ ਸਾਕਤ ਨਿਗੁਰੇ ਗਲ ਜਮ ਫਾਸਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਫਾਹੀ ਪਈ ਹੈ। ਵਿਕਾਰ ਕਦੀ ਸ਼ਰਾਬੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਧੱਕਦੇ ਹਨ, ਕਦੀ ਕਾਮੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਕਦੀ ਲੋਭੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਕਦੀ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਮਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੈਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਇਹ ਮਨਮੁਖ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾਨੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਟਕਣਾ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨਮੁਖ ਆਵੇ ਮਨ ਮੁੱਕ ਜਾਵੇ ਤੇ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ? ਮਨਮੁਖ ਫਿਰ ਝੋਟਾ ਖਾਵੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਝੋਟਾ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੁੜ ਕੇ ਸੱਪ ਦੀ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਪਏ, ਸੱਪ ਦੀ ਜੂਨੀ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸੱਪ ਵਰਗੇ ਜ਼ਹਿਰ ਉਗਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸੱਪ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੇਂਗਣ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮਾਨੋ ਉਹ ਸੱਪ ਵਾਲੇ ਦੁੱਖ ਵੀ ਸਹਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ ਉਸ ਜੂਨ ਦੇ ਅਸੀਂ ਚੋਟਾਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਨਮੁਖ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪਾਵੇ ਮੁੜ ਬਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਚੋਟਾ ਖਾਵੇ। ਚੋਟਾਂ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਚੋਟਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਜਿਤਨੇ ਨਰਕ ਸੇ ਮਨਮੁਖ ਭੋਗੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਲੇਪ ਨਾ ਮਾਸਾਹੇ। ਜਿਤਨੇ ਨਰਕ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਰਕ ਹਨ, ਦੇਖੋ ਨਰਕ ਨੂੰ ਵੀ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਰਹੇ। ਨਰਕ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਰਨ ਉਪਰੰਤ ਕਿਧਰੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਡਰ ਬੈਠਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਤੇ ਮਰਨ ਉਪਰੰਤ ਸਾਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਹਿਣਾ ਪੈ ਜਾਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਨ ਉਪਰੰਤ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਆ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਤੀਜਾ ਤੇਰਾ ਕੀ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ। ਜਿਤਨੇ ਨਰਕ ਸੇ ਮਨ ਮੁਖ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਜਿਤਨੇ ਨਰਕ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਰਕ ਹਨ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੁੱਖ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨਾ ਮੰਨਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੇ ਸੁੱਖ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਇੰਝ ਸਮਝੀਏ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਸਾਡਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਜੀਵਨ ਸਾਡਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਭੁੱਖਾਂ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਲਾਲਚ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਲਾਲਚ, ਉਹ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾਵਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਜਿਤਨੇ ਨਰਕ ਸੇ ਮਨਮੁਖ ਭੋਗੇ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਲੇਸ਼ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੇਸ਼ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਮਨ ਦੇ ਕਲੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਝਗੜੇ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਝਗੜੇ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਝਗੜੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਝਗੜੇ, ਇਹ ਸਭ ਕੀ ਹਨ? ਜਿਤਨੇ ਨਰਕ ਸੇ ਮਨਮੁਖ ਹੋ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਮਝ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਬੁੱਝ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਮਝ ਕੇ ਸਮਝਾ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਗ੍ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਹੀਂ ਜੀ ਰਹੇ ਤੇ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ? ਜਿਤਨੇ ਨਰਕ
से मन मुख भोगे, गुरमुख लेप न मासा है। देखो अगर गुरमुख आया, गुरमुख तो पावे गुरु दी शरण पिया होया, गुरु दी सिक्ख्यावां नू मन के टुरन वाला। केवल मत्थे टेकन नाल गुरमुख नहीं बन जाना, केवल परिक्रमा करन नाल, केवल चौर चलान नाल नहीं गुरु बन जाना। गुरमुख तो पावे गुरु दी शरण। शरण तो की पावे? शरण तो पावे कि हुण मैं गुरु साहब जो सिक्ख्यावां तुसी दे रहे हो ਉਹ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਤੇ ਹੀ ਮੈਂ ਟੁਰਾਂਗਾ, ਆਪਣੀ ਮਨ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਂਗਾ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਸਿੱਖ ਤੋਂ ਪਾਓ ਕੇਵਲ ਹੈ ਭੇਖ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖ ਤੋਂ ਹਰ ਪਾਓ ਹਰ ਇੱਕ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਰਿਹਾ ਹੋਏ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, तब तक गुरु दे सिख नहीं बनांगे। गुरमुख लेप ना मासा है। लेप तो पावे, कोई चीज लिबड़ जाती है ना, पाव प्रभाव आ जाना, असर आ जाना। हाँ, कह रहे जो गुरु दी शरण पे रहंदे हैं ना, जेड़े पिछले जेड़े पंक्तियां विच गुरु साहब ने कहा है, मनमुख आवे मनमुख जावे, मनमुख फिर चोटा खावे, जितने नरक से मनमुख भोगे, गुरमुख लेप। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਉਹ ਮਨਮੁਖਤਾਈ ਦੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲੈ ਲਿਆ। ਦੋਨੋਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮਨ ਤੇ ਪਿਆ ਰਹਿਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਜਾਂ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਰਹਿਣਾ, ਜਾਂ ਮਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣਾ। ਹਉਮੈ ਨਾਵੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਹੈ, ਦੋਏ ਨਾ ਵਸੇ ਇੱਕ ਥਾਂ। ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਵਿਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਜੀ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਟੇਕਦੇ ਹੋਏ ਵੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮਨ ਨੇ ਲੈ ਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਲੇਪ ਨਾ ਮਾਸਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਅਸਰ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾ ਮਾਸਾ ਹੈ। ਮਾਸਾ ਤੋਂ ਪਾਵੇ ਰੱਤਾ ਮਾਤਰ ਵੀ। ਮਾਸਾ ਤੋਲਣ ਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੋਲ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਮਾਨੇ ਕਹਿ ਲਈਏ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਲੇਪ ਨਾ ਮਾਸਾ ਹੈ। ਔਰ ਰੱਤਾ ਮਾਤਰ ਵੀ, ਕਿਣਕਾ ਮਾਤਰ ਵੀ ਅਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨਗੀ ਵਿੱਚ ਨਰਕ ਨਹੀਂ ਭੋਗਣੇ ਪੈਂਦੇ। ਜੀ ਹਰਵਿੰਦਰ ਵੀਰ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਪਈ ਸੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਕਿੰਨਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੈਸੇ ਸੱਤ ਮੰਦਰ ਕੰਚਨ ਕੇ ਉਸਾਰ ਦੀਨੇ, ਤੈਸਾ ਪੁਨ ਸਿੱਖ ਕੋ ਸ਼ਬਦ ਸਿਖਾਏਗਾ। ਵੀ ਸੱਤ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਇਟ ਡਜ਼ ਨਾਟ ਮੀਨ 7, ਇੱਥੇ ਸ਼ਤ ਹੈ। ਸ਼ਤ ਮੀਨਸ ਅਸੀਂ ਨਾਰਮਲੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੈਂਚੁਰੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਤਕ ਮਾਰ ਲਿਆ। तो मुहावरा है जैसे सत मंदिर, शत मंदिर, मतलब भावें जो कोई 100 घर भी बना के दान दे देवे, जैसे सत मंदिर कंचन के उसार दीने, तैसो पुन सिख को शब्द सिखाएगा। ऐसे भी इतनी गल चलती पी ना, क्योंकि जे गुरु वाला ज्ञान नहीं मिलया ना, तो असी आम तौर पर भी देखी कि समाजिक तौर पर भी सब तो अच्छी डोनेशन केड़ी है। जे बंदा कहे कि मैं अपनी जो असी दसवंध कह लो, जो मर्जी कह लो, भी जे मैं अपने ਜਿਹੜੇ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ ਵਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਰਿਟਰਨ ਔਨ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਇਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਐਜੂਕੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪੈ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸਵੇਰੇ, ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਪਛ ਮੂਹੇ ਸਾਕਤ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨਮੁਖ ਆਵੇ ਮਨਮੁਖ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਮਨਮੁਖ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅੰਤਕਾਲ ਜੋ ਲੜਕੇ ਸਿਮਰੇ ਐਸੀ ਚਿੰਤਾ ਮੇ ਜੇ ਮਰੇ, ਸੂਕਰ ਜੋਨ ਵਲ ਵਲ ਅਵਤਰੀਕਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਨ ਹੁਣ ਇਨਸਾਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਕਰਤੂਤ ਪਸ਼ੂ ਕੀ ਮਾਨਸ ਜਾਤ, ਇਨਸਾਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਉਹਨੇ ਹੁਣ ਸੂਰਾਂ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੰਤਕਾਲ ਜੋ
मंदिर सिमरे ऐसी चिंता में जे मरे प्रेत जोन वल वल होता है। प्रेत कोई जूनी होंदी नहीं, लेकिन गुरु साहब जो प्रचलित गल्लां ने प्रेत दे बारे जो जीवन ने बड़े भूत प्रेत जिहड़े ने वो खाली खंडरां विच बैठे रहंदे ने ते गुरु दा उस किस्म दा जीवन हुण जीना शुरू कर दित्ता। मनमुख आवे मनमुख जावे, मनमुख फिर चोटां खावे। अपने मन हो सकदा बड़ा सियाना हो सकदा है मनमुख ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੋਰ ਡਾਕੂ ਗੁੰਡਾ ਰੇਪਿਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਪੈ ਕਰਨੇ ਨਹੀਂ। ਮਨਮੁਖ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਅਰਥ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਲੰਗਰ ਵੀ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਦਾ ਲੈਵਲ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਸ਼ਟ ਸਹਾਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਪਵਾਸ ਵੀ ਰੱਖਦਾ ਪਿਆ ਉਹ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਵਾਈ ਕਿਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨਮੁਖ ਭਗਤ ਕਰਾਂ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ। ਮਨਮੁਖ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੁੱਛਣਾ ਮਾਰਗ ਚਾਲੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰ ਲਿੱਤੇ ਨੇ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਪਏ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨਮੁਖ ਭਗਤ ਕਰੇ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਈ ਰਾਮ। ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰਾ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਤੇਰਾ ਉਹ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਵੇ ਕੀ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਰਿਵੋਲਵ ਕਿਤੇ ਅਰਾਊਂਡ ਕਰੇ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਕਰ ਮਨ ਮੋਰ ਗੁਰੂ ਬਿਨਾ ਮੈਂ ਨਾਈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਨੇੜੇ ਪਹਿਲੇ ਚਾਰ ਬੰਦ ਨੇ ਉਧਰ ਸਵਾਲ ਹੀ ਸਵਾਲ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਚਾਰ ਬੰਦ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਵਾਬ ਹੀ ਜਵਾਬ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਵਾਬ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਨਾ, ਜਵਾਬ ਇੱਕੋ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣ ਜਾ। ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦਾ ਕਮਨ ਸੁ ਮੁਕਤਾ ਕਮਨ ਸੁ ਜੁਗਤਾ, ਵੀ ਕੌਣ ਮੁਕਤ ਕੌਣ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸ ਜੁਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਕਮਨ ਸੁ ਗਿਆਨੀ ਕਮਨ ਸੁ ਭਗਤਾ, ਗਿਆਨੀ ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਗਿਆਨੀ ਸੋ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਨ ਸੁ ਮੁਕਤਾ ਕਮਨ ਸੁ ਜੁਗਤਾ ਕਮਨ ਸੁ ਗਿਆਨੀ ਕਮਨ ਸੁ ਭਗਤਾ ਕਮਨ ਸੁ ਗਿਰਹੀ ਕਮਨ ਉਦਾਸੀ ਕੌਣ ਸੁ ਕੀਮਤ ਪਾਏ ਜੀਓ। फिर किन बिद बाधा किन बिद छूटा किन बिद आवन जावन टूटा कवन कर्म कवन नह कर्मा कौन सु कहे कहाए जियो। कवन सु सुखिया कवन सु दुखिया कवन सु सन्मुख कवन वे मुखिया किन बिद मिलिए किन बिद बिछड़े ए बिद कौन प्रगटाए जियो। कवन सु अखर जित धावत रहता कवन उपदेश जित दुख सुख सम सहता कवन सु चाल जित पार ब्रह्म ध्याए किन बिद कीमत पाए जी। ਇਹ ਚਾਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰ ਬੰਦ ਆਏ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਸੁਖੀ ਕੌਣ ਹੈ, ਗ੍ਰਸਤੀ ਕੌਣ ਹੈ, ਮਨਮੁਖ ਕੌਣ ਹੈ, ਸਨਮੁਖ ਕੌਣ ਹੈ, ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਨੇਕਰਮੀ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਬੰਦ ਜਾਣਾ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਜਿਆ ਜਾਣਾ। ਕਿਨ ਬਿਦ ਬਾਧਾ ਕਿਨ ਬਿਦ ਛੂਟਾ, ਕੌਣ ਰੱਬ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਕੌਣ ਸੁ ਕੀਮਤ ਪਾਏ ਜੀਓ। ਵੀ ਕਿਨ ਬਿਦ ਮਿਲੀਏ ਕਿਨ ਬਿਦ ਵਿਛੜੇ, ਰੱਬ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੁੰਦਾ ਕਿਵੇਂ, ਰੱਬ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਵਿਛੜਦਾ ਕਿਵੇਂ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਸਮਝ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਚਾਰ ਬੰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਤਨਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਨਾ ਮਤਲਬ ਬੰਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਰਵੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇੱਕੋ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਜਵਾਬ ਇੱਕੋ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇਂ ਬਾਧਾ ਗੁਰਮੁਖ ਛੂਟਾ ਗੁਰਮੁਖ ਆਵਨ ਜਾਵਨ ਟੂਟਾ ਗੁਰਮੁਖ ਕਰਮ ਗੁਰਮੁਖ ਨਹਿ ਕਰਮਾ ਗੁਰਮੁਖ ਕਰੇ ਸੋ ਸੁਭਾਏ ਜੀਓ। ਗੁਰਮੁਖ ਸੁਖੀਆ ਮਨਮੁਖ ਦੁਖੀਆ ਗੁਰਮੁਖ ਸਨਮੁਖ ਮਨਮੁਖ ਵੇ ਮੁਖੀਆ ਗੁਰਮੁਖ ਮਿਲੀਏ ਮਨਮੁਖ ਵਿਚਰੈ ਗੁਰਮੁਖ ਬਿਦ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਜੀਓ। ਗੁਰਮੁਖ ਅੱਖਰ ਜਿਤ ਧਾਵਤ ਰਹਿਤਾ ਗੁਰਮੁਖ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੁਖ ਸੁਖ ਸਮ ਸਹਿਤਾ ਗੁਰਮੁਖ ਚਾਲ ਜਿਤ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਧਿਆਏ ਗੁਰਮੁਖ ਕੀਮਤ ਗੁਰਮੁਖ ਕੀਰਤਨ ਗਾਏ ਜੀ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਲੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਾਗ ਰਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਮੈਂ ਨਾ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹਨਾ ਵਾ, ਸੁਣਨਾ ਚਾਹਨਾ ਵਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਟਰਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ ਵਾ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਇਤਨੇ ਵਧੀਆ ਜੇ ਆਲਰੇਡੀ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਪਲੈਟਰ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਅੱਛਾ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲਵਾਂ ਜਾਂ ਇਹ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਐਕਨ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕੋਈ ਉਹ ਜੋ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਨ ਬਿਦ ਬਾਧਾ ਕਿਨ ਬਿਦ ਛੂਟਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਬਾਧਾ ਮਨਮੁਖ ਬਾਧਾ ਗੁਰਮੁਖ ਛੂਟਾ।
हर चीज वास्ते इलाज इक्को सी। वो कहंदा भी ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਪਿਆ ਨਾ ਉਹਦੇ ਹਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਦੱਸਦੇ ਪਏ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹੁਣ ਕੁਝ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਆਮ ਇੱਕ ਬੜੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋਨੋਂ ਪੱਖ ਸੰਭਾਲਨੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਵੀ ਸੰਭਾਲਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਰਥ ਵੀ ਸੰਭਾਲਨੇ ਆ। ਉਹ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੀਨ ਗਵਾਇਆ ਦੁਨੀ ਸੰਗ ਦੁਨੀ ਨਾ ਚਾਲੀ ਸਾਥ। ਉਹ ਭਗਤਾਂ ਤੇ ਸਹਿਸਾਰੀਆਂ ਜੋੜ ਕਦੇ ਨਾ ਆਇਆ। ਦੋਨੋਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਹੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਭਗਤਾਂ ਕੀ ਚਾਲ ਨਿਰਾਲੀ, ਚਾਲਾਂ ਨਿਰਾਲੀ ਭਗਤਾਂ ਕੇਰੀ ਬਿਖਮ ਮਾਰਗ ਚੱਲਣਾ। ਲਬ ਲੋਭ ਅਹੰਕਾਰ ਤਜ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬਹੁਤ ਨਾ ਹੀ ਬੋਲਣਾ। ਦੋਨੋਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੀ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਨਮੁਖ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨਮੁਖ ਆਵੇ ਮਨਮੁਖ ਜਾਵੇ, ਮਨਮੁਖ ਫਿਰ ਚੋਟਾਂ ਖਾਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਹਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ। ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਦੇਖੋ ਐਸੇ ਐਸੇ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਮਨ ਕਾਮਨਾ ਤੀਰਥ ਜਾਏ ਬਸਿਓ ਸਿਰ ਕਰਵਤ ਧਰਾਏ। ਉਹਦੀ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਉਹ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆਊਟ ਆਫ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋ ਗਈ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹ ਕਰਵਤ ਨਾਲ ਕਟਵਾਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਨਿਸ਼ਠਾ ਉਹਦੀ ਆਸਥਾ ਉਸ ਤੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮਨ ਕਾਮਨਾ ਤੀਰਥ ਜਾਏ ਬਸਿਓ ਸਿਰ ਕਰਵਤ ਧਰਾਏ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨ ਕੀ ਮੈਲ ਨਾ ਉਤਰੇ ਇਹ ਜੇ ਲੱਖ ਯਤਨ ਕਰਾਏ। ਤੂੰ ਜੇ ਲੱਖਾਂ ਯਤਨ ਕਰ ਲੈ ਲੇਕਿਨ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚੋਂ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੈਨ ਮਾਰਗ ਸੰਜਮ ਮਤ ਸਾਧਨ ਕਹਿੰਦਾ ਨਿਮਕ ਨਿਮਕ ਕਰ ਸਰੀਰ ਕਟਾਵੇ। ਨਿਮਕ ਨਿਮਕ ਕਰ ਸਰੀਰ ਕਟਾਵੇ, ਟੁਕੜੇ 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 ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੋ ਵੀ ਹੋਮੇ ਮਹਿਲ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਗਰਭ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਰ ਫੈਸਲਾ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹੇ ਮੁਖ ਝੂਠੋ ਬੋਲੇ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਨਿਤਨੇਮ ਜੀ ਸਾਡਾ ਪੱਕਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਜੀ 5 ਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰ, ਲੇਕਿਨ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਾਂਗੇ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਠ ਪੜੇ ਮੁਖ ਝੂਠੋ ਬੋਲੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਿਗੁਰੇ ਕੀ ਮਤ ਇਹ, ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੂੰ। ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮਨਮੁਖ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਸ਼ਟ ਬਹੁਤ ਕਾਲੇ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੀਆਂ ਘਾਲਨਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮਨਮੁਖ ਫਿਰ ਚੋਟਾਂ ਖਾਵੇ ਜਿਤਨੇ ਨਰਕ ਸੇ ਮਨਮੁਖ ਹੋਵੇ। ਜਿਤਨੇ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ ਮਾੜਾ ਲੱਗੇ ਲੇਕਿਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ। ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਰ ਕਰਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਕਰੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰਮੁਖ ਲੇਪ ਨਾ ਮਾਸਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚਾਰ ਗੁਰੂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਖਾ ਜੀਵਨ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ ਜੁਗਤ ਹਸੰਦਿਆਂ ਖਿਲੰਦਿਆਂ ਪਹਿਨੰਦਿਆਂ ਖਾਵੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੇ ਹੋਵੇ ਮੁਕਤ। ਐਸਾ ਕੋਈ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਜੀਵਨ ਚਾਲਦੇ ਹੈ ਨਾ, ਕਈਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਈ ਧਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਸ਼ਟ ਦੇਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਵੀ ਜੈਨ ਮਾਰਗ ਸੰਜਮ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਸਿਰ ਖੁਆਏ ਪੀਏ ਮਲਵਾਨੀ ਝੂਠਾ ਮੰਗ ਮੰਗ ਖਾਈ ਪੋਲ ਪਦੀਅਤ ਮੋਹ ਲੈਣ ਪੜਾਸਾ ਪਾਣੀ ਦੇਖ ਸੰਗਾਈ। ਬੜਾ ਔਖਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਵੀ ਸਿਰ ਖੁਆਏ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਾਲ ਪੁੱਟ ਕੇ ਕੱਢਨੇ ਬਾਹਰ, ਪੀਏ ਮਲਵਾਨੀ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਫਿਲਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀੜੇ ਮਰ ਜਾਣਗੇ। ਸਿਰ ਖੁਆਏ ਪੀਏ ਮਲਵਾਨੀ ਝੂਠਾ ਮੰਗ ਮੰਗ ਖਾਈ ਪੋਲ ਪਦੀਅਤ ਮੋਹ ਲੈਣ ਪੜਾਸਾ। ਜੋ ਸ਼ਿਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਫਰੋਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦਾ ਤੇ ਕਿਤਨਾ ਚੰਗਾ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਐਸੀ ਵਡਿਆਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਕਲੱਤਰ ਵਿੱਚੇ ਗਤ ਪਾਈ। ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪਰਿਵਾਰ ਛੱਡ ਦੇ, ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਵੋਟੀ ਬੱਚਾ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾ ਕਿਤੇ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਮਨਮੁਖ ਹੈ ਨਾ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂਗੇ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਐਜੂਕੇਟਡ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਏਸੀ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ 8 ਘੰਟਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੁਖੀ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਈ ਨਾ ਉਹ ਰਸਤਿਆਂ ਦੇ ਪੱਥਰ ਤੋੜਨ ਦੇ ਵੀ ਕੰਮ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਤਨੇ ਨਰਕ ਸੇ ਮਨਮੁਖ ਹੋ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਮਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਗੁਰਮੁਖ ਲੇਪ ਨਾ ਮਾਸਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਬੰਦਾ ਇਹ ਰੱਤੀ ਮਾਸਾ ਤੋਲਾ ਇਹ ਜਦੋਂ ਵੈਰੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ੀਅਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੇਜਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਆਟਾ ਲੂਣ ਲੈਣ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਰੱਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਸੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਵਜਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਪਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, 50 ਗ੍ਰਾਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਬੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਮਨਮੁਖਤਾਈ ਦਾ ਕਹਿ ਲੋ, ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੀਓ ਨਿਰਮਲ ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਂ ਨਿਰਮਲ ਜੀਓ ਨਿਰਮਲ
सतगुर ते करनी कमानी कूड़ की सोए पहुंचे नहीं। ਉਹਨੂੰ ਕੂੜ ਟੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਮਨਸਾ ਸੱਚ ਸੰਬੰਧ, ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਦੋਨੋਂ ਪੱਖ ਸੰਭਾਲ ਲਵਾਂ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਵਾਲਾ ਪੱਖ ਵੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਪੱਖ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਲੇਪ ਨਾ ਮਾਸਾ ਹੈ। ਲੇਪ ਕਦੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲੇਪ ਚੜਾ ਦੇਣਾ ਪਾਓ, ਇਹ ਮਨਮੁਖਤਾਈ ਕਹਿ ਲੋ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਟੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹਤੇ ਮਾਸਾ ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਰੱਤੀ ਮਾਸਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਾਲ ਵਜਨ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਚਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇੱਕ ਉਸ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜੋ ਅਵੇਸਲਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਇੱਕ ਉਹ ਮਨ ਜੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਾਗਦਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਾਗਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨ, ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਮਨ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਜਗਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇੱਕੋ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ, ਬਸ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਬਣ ਜਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਬਣਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇੱਕੋ ਵੀ ਜੋ ਗੁਰ ਕਹੇ ਸੋਈ ਭਲ ਮੰਨ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਜੇ ਦਾੜੀ ਖੁੱਲੀ ਜੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਜਾਮਾ ਪਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਅਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਸਵੱਟੀ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬੈਂਚ ਮਾਰਕਸ ਬਣਾਏ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗੁਰ ਕਹੇ ਸੋਈ ਭਲ ਮੰਨ, ਵੀ ਗੁਰ ਸੇਵਿਓ ਬੇਗ ਬੇਗਾਲੀ, ਫਟਾਫਟ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਜੋ ਰਸਤਾ ਗੁਰੂ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰਮੁਖ ਲੇਪ ਨਾ ਮਾਸਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਥੋੜਾ ਵੀ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀਰ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਖੋਲਣਾ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵੀਰ ਜੀ ਹੋਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੇ ਦੋਨੋਂ ਪੱਖ ਦਾ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਪੱਖ ਤੇ ਇੱਕ ਗੁਰਮੁਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪੱਖ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਦੁਨੀਆ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਉਹ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਿਧਰੇ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੈਸੇ ਜਲ ਮੇ ਕਮਲ ਨਿਰਾਲਮ ਮੁਰਗਾਈ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਭਉ ਸਾਗਰ ਤਰੀਏ। ਗੁਰੂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਮ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਮਨ ਲਾਗਾ ਲੋਕਨ ਸਿਓ ਮੇਰਾ ਠਾਠਾ ਬਾਗਾ। ਮੈਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਛੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾ ਉਹ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਉਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੰਸ ਉਡਰ ਕੋਦਰੇ ਪਿਆ ਲੋਕ ਵਿਡਾਰਨ ਜਾਏ। ਜੇ ਹੰਸ, ਹੁਣ ਕੋਦਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਟ ਇਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਦੀ ਚੀਪੈਸਟ ਗ੍ਰੇਨਸ। ਉਦੋਂ ਜਿਕਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਕਣਕ ਹੈ, ਚਾਵਲ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਗ੍ਰੇਨਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਦਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵਨ ਆਫ ਦੀ ਚੀਪੈਸਟ ਗ੍ਰੇਨਸ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੰਸ ਉਡਰ ਕੋਦਰੇ ਪਿਆ ਲੋਕ ਵਿਡਾਰਨ ਜਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਗਹਿਲਾ ਲੋਕ ਨਾ ਜਾਣੇ ਹੰਸ ਨਾ ਕੋਦਰਾ ਖਾਏ। ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਐਸੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਐਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਬੰਦੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੰਦਾ ਕਹੇਗਾ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਆਇਆ, ਜਦ ਤੂੰ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇਸ ਤੋਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਲਰ ਕੇਰੀ ਛਪੜੀ ਆਏ ਉਲੱਥੇ ਹੰਝ। ਕਲਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਹੇ ਕਲਰਾ ਸਿੰਚੋ ਜਨਮ ਗਵਾਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਲਰ ਦੀ ਛੱਪੜ ਹੋਵੇ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਨਫਰਟਾਈਲ ਲੈਂਡ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਛਪੜੀ ਹੋਵੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਏ ਉਲੱਥੇ ਹੰਝ, ਹੰਝ ਤੋਂ ਪਾਓ ਹੰਸ। ਜੇ ਕਦੀ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੰਸ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਕਲਰ ਦੀ ਛਪੜੀ ਉੱਤੇ, ਹੁਣ ਹੰਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਲਰ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੰਸਾਂ ਹੀਰਾ ਮੋਤੀ ਚੁਗਣਾ ਬਗ ਡੱਡਾ ਭਾਲਣ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਤੇ ਬਗਲੇ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ, ਡੱਡੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਪਕੜਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ। ਹੰਸ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਹੀਰਾ ਮੋਤੀ ਉਹਦਾ ਖੁਰਾਕ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਕਦੀ ਦੋਨੋਂ ਐਸਾ ਦਿਸ ਪਵੇ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਲਰ ਕੇਰੀ ਛਪੜੀ, ਕਲਰ ਦੀ ਛੱਪੜ ਹੋਵੇ ਪਾਓ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਠੀਕ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਲਰ ਕੇਰੀ ਛਪੜੀ ਆਏ ਉਲੱਥੇ ਹੰਝ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੁੰਝੂ ਬੋਡਨ ਨਾ ਪੀਵੇ ਉੱਡਣ ਸੇਤੀ ਡੰਝ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚੁੰਝ ਡੋਬੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਭੈਣ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਔਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਚ ਨਾ ਖਾਂਦੀ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਜੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਜਣ ਠਾਕ ਕੋਲ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਗੱਲ ਕਿਦੋਂ ਬਣੇਗੀ? ਜਾਣਾ ਤੇ ਪਏਗਾ ਨਾ।
ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਧ ਛੱਬ ਬੈਠੇ ਪਰਬਤੀ ਕਵਨ ਜਗਤ ਕੋ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ। ਜੇ ਅੱਛੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਪਰਬਤਾਂ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਟਿਕ ਗਏ ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਕੌਣ ਦੇਗਾ? ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ ਗਏ ਨੇ, ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ, ਸੰਗਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹਦੇ ਨੇ ਫਰੀਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਲਰ ਕੇਰੀ ਛਪੜੀ ਆਏ ਉਲਥੇ ਹੰਝ, ਕਹਿੰਦਾ ਚੁੰਝੂ ਬੋੜਨ ਨਾ ਪੀਵੇਂ ਉੱਡਣ ਸੇਤੀ ਡੰਜ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਉੱਡਣ ਸੇਤੀ ਡੰਜ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਦੇ ਵਾਂਟ ਟੂ ਗੈਟ ਅਵੇ ਫਰੋਮ ਇਟ ਐਜ਼ ਸੂਨ ਐਜ਼ ਪੋਸੀਬਲ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਜੈਸੇ ਜਲ ਮੇ ਕਮਲ ਨਿਰਾਲਮ ਮੁਰਗਾਈ ਨੈਸਾਨੇ ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਭਉ ਸਾਗਰ ਤਰੀਏ ਨਾਨਕ ਸਾਚ ਬਖਾਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਟੀ ਬਾਟੀ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਵੇ ਪਰ ਘਰ ਚਿਤ ਨਾ ਡੋਲਾਈ। ਜੋ ਜੋਗੀ ਸਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਵੀ ਉਹ ਹਾਟੀ ਬਾਟੀ ਰਹੋ ਨਿਰਾਰੇ, ਰੂਖ ਬਿਰਖ ਉਦਿਆਨੇ ਕੰਧ ਮੂਲ ਆਹਾਰੋ ਖਾਈਏ ਅਵਧੂ ਬੋਲੇ ਗਿਆਨੇ। ਇਹ ਜੋਗੀਆਂ ਦਾ ਮਤ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਟੀਆਂ ਬੱਟੀਆਂ ਮੈਂ ਤੇ ਬਾੜ ਤੇ ਮੈਂ ਰਸਤਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਟੁਰਨਾ ਵਾ, ਚੰਗੇ ਰਸਤਿਆਂ ਤੇ ਟੁਰਨਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਵੀ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਲੇਕਿਨ ਹਾਟੀ ਬਾਟੀ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਵੇ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਮੈਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਨਾ ਰਾਜੇ ਚੁਲੀ ਨਿਆਓ ਕੀ, ਤੂੰ ਰਾਜਾ ਬਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੂੰ ਨਿਆਓ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਫਿਰ ਤੂੰ ਨਾਨਕ ਚੁਲੀਆਂ ਸੁੱਚੀਆਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਭਰ ਜਾਣੇ ਕੋਈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚੁਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੁੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਚੁਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਤੇ ਸਿੱਖ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਤੂੰ ਰਹਿਣਾ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਤੇਰੀ ਸੁਰਤ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਕੜੀ ਰੱਖੇ। ਇਹ ਸਿਮਰਨ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਤੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ ਹੱਕ ਪਰਾਇਆ ਨਾਨਕ ਉਸ ਗੁਰੂ ਪਾਏ। ਤੇਰਾ ਮਨ ਕਿਸੇ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਪਰਾਈ ਇਸਤਰੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਉਹ ਨਿਮਕ ਕਾਮ ਸਵਾਦ ਕਰਨੇ ਕੋਟ ਜਨਮ ਦੁੱਖ ਪਾਵੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵਾਚਮੈਨ ਨੂੰ ਡਾਂਟਣਾ ਚਾਹਵੇਂ, ਤੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ ਗਰੀਬਾਂ ਉੱਪਰ ਜੇ ਖਿੰਚੇ ਦਾੜੀ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਾ ਅਗਨ ਮੈਂ ਸਾੜੀ ਐਸਾ ਨਿਆਉ ਕਰੇ ਕਰਤਾਰ। ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇਰੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੂਰਤ ਸ਼ਬਦ ਭਉ ਸਾਗਰ ਤਰੀਏ। ਤੇਰੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ। ਡਾਕਟਰ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਜਿਸਨੇ ਸਾਰੀ ਮੈਡੀਸਿਨ ਦਾ ਨੌਲੇਜ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਭਰਿਆ, ਲੋੜ ਪੈਣ ਦੇ ਤੈਨੂੰ ਵਰਤਦਾ। ਐਵਰੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਥੋੜੀ ਨਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਕਨ ਉਹਨੇ ਢਿੱਡ ਖੋਲਿਆ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਕੰਪਲੈਕਸਿਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕੱਟਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਸੀਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਐਸੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਤੇਰੀ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਜਾਏਗਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਰਹੇਗਾ ਐਸੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੂੰ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੈਸੇ ਜਲ ਮੇ ਕਮਲ ਨਿਰਾਲਮ, ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਵੀ ਕਮਲ ਦੀਆਂ ਪੰਖੜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਿੱਕੜ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜੇ ਕਦੀ ਮਰਕਰੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਤੇ ਲਈਏ ਨਾ, ਮਰਕਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਟਿਕਦੀ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਛੱਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਲੇਕਿਨ ਰੋਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੈਸੇ ਜਲ ਮੇ ਕਮਲ ਜਿਹੜਾ ਕਮਲ ਦੇ ਪੰਖੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਮਾਨੋ ਉਹਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੂੰਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜੇ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਪਾਓ ਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਬੂੰਦ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੂੰਦ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਗਿੱਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਮਲ ਨਹੀਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦਾ। ਕਮਲ ਦਾ ਸਰਫੇਸ ਹੀ ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੂੰਦ ਨਾਲ ਤੁਰਕ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣੀ ਹੋ। ਜੈਸੇ ਜਲ ਮੇ ਕਮਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਰਗਾਈ ਪੰਛੀ ਹੈ ਜੋ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉਤਰਦੀ ਤੇ ਆਗੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਪੰਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਐਸਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਤੂੰ ਰਹਿ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ, ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗ੍ਰਸਤ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੈ, ਰਹਿ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾ ਪਾਉਣ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕੋ ਵਸੀਲਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ। ਗੁਰਮੁਖ ਬਣ ਜਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸੁਣ ਸਮਝ ਔਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲੈ। ਇਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਸੀਲਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੋਲਣਾ ਕੀਤਾ ਆਪ ਜੀ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇਈਏ ਨਾ ਵੀਰ ਜੀ, ਅਗਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਤੇ ਪਹਿਲੇ 13 ਅੰਕ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀ ਬਾਣੀਆਂ, ਵਿਦਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲੇ 13 ਅੰਕ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀ ਬਾਣੀਆਂ, ਤੇ 14 ਨੰਬਰ ਅੰਕ ਤੋਂ ਰਾਗਮਈ ਬਾਣੀ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੋਲਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ
ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਪੁਰਾਣੀ ਜੀ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਝੁੱਗੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਭੁੱਖੇ ਪਿਆਸੇ ਬੈਠਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮੇਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 14 ਨੰਬਰ ਅੰਕ ਤੇ ਜਦੋਂ ਰਾਗਮਈ ਬਾਣੀਆਂ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਕਿਹੜਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ? ਮੋਤੀ ਤਾਂ ਮੰਦਰ ਉਸਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਅਮੀਰੀ ਹੋਏ ਕਿ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੋਤੀ ਜੜਾਓ ਲੱਗੇ ਹੋਣ। ਮੋਤੀ ਤਾਂ ਮੰਦਰ ਉਸਰੇ, ਰਤਨੀ ਹੋਏ ਜੜਾਓ, ਰਤਨ ਜੜੇ ਹੋਣ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਨੀ ਅਮੀਰੀ ਹੋਏ। ਕਸਤੂਰ ਕੁੰਗੂ ਅਗਰਵਾਸ, ਕਸਤੂਰ ਕੁੰਗੂ ਅਗਰ ਚੰਦਨ ਲੀ ਪਾਵੇ ਚਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਹ ਆਉਂਦਾ ਹੋਏ ਦੇਖ ਕੇ, ਪਰ ਅਖੀਰ ਚ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਮਤ ਦੇਖ ਭੂਲਾ ਵੀਸਰੇ ਤੇਰਾ ਚਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ। ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇਹ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਅਮੀਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਕਿਧਰੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਸ ਜਾਏ ਤੇ ਤੂੰ ਕਿਧਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਹੀ ਨਾ ਭੁੱਲ ਜਾਏ, ਕਿਧਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਹੀ ਭੁਲਾ ਕੇ ਨਾ ਬੈਠ ਜਾਏ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਿਸ਼ਾ ਰੱਖਿਆ ਨਾ, 4 ਪਦਿਆਂ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ, 4 ਪਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਪਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਗਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਧਨ ਦੌਲਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਮੋਹਣੀ ਮੁਖਮਣੀ ਸੋਹੇ ਕਰੇ ਰੰਗ ਬਸਾਓ, ਪਤਨੀ ਵੀ ਇੰਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਉਹੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਮਤ ਦੇਖ ਭੂਲਾ ਵੀਸਰੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਪਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਸਿੱਧੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਧ ਹੋਵਾਂ ਸਿੱਧ ਲਾਈ ਰਿਦ ਆਖਾਂ ਆਓ ਗੁਪਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਬੈਸਾ। ਇੰਨੀ ਸਿੱਧੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏ, ਗੁਪਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਬੈਸਾ, ਲੋਕ ਰਾਖੇ ਭਾਓ। ਫਿਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਮਤ ਦੇਖ ਭੂਲਾ ਵੀਸਰੇ ਤੇਰਾ ਚਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋ। ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਚੌਥੇ ਪਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ? ਸੁਲਤਾਨ ਹੋਵਾਂ ਮੇਲ ਲਸ਼ਕਰ ਤਖਤ ਰਾਖਾਂ ਪਾਓ। ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹਾਕਮ ਬਣ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਕਈ ਰਾਜੇ ਮੇਰੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣ, ਹੁਕਮ ਹਾਸਲ ਕਰੀ ਬੈਠਾ ਨਾਨਕਾ ਸਭ ਵਾਓ। ਮੂੰਹ ਦੇ ਇੱਕ ਬੋਲ ਤੇ ਸਾਰੇ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਐਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਉੱਚਾ ਅਹੁਦਾ ਹੋਏ, ਪਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਫਿਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਮਤ ਦੇਖ ਭੂਲਾ ਵੀਸਰੇ ਤੇਰਾ ਚਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਵਿਧੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ, ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਮੀਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ, ਰਿਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਮਾਨੋ ਮਾਲਕ ਬਣ ਕੇ, ਔਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮਤ ਦੇਖ ਭੂਲਾ ਵਿਸਰੇ ਤੇਰਾ ਚਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ। ਧੰਨਵਾਦ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੋਲਣਾ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਭੂਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਮਨਮੁਖ ਆਵੇ ਮਨਮੁਖ ਜਾਵੇ, ਮਨਮੁਖ ਫਿਰ ਝੋਟਾਂ ਖਾਵੇ, ਜਿਤਨੇ ਨਰਕ ਸੇ ਮਨਮੁਖ ਭੋਗੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਪਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚੋਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਹੜਾ ਮਨ? ਜਿਸ ਨੇ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਪਾ ਲਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਿੱਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਨਮੁਖ ਸਾਂ ਤਦ ਮੈਂ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੀ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ, 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਂ। ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜੰਮਦਾ ਮਰਦਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਧੱਕੇ ਖਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੰਦਰ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਨਰਕ ਸਮਾਨ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਾਈਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਭੋਗਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਮਨ ਪ੍ਰਚੋਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਲਿੱਤੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਿੱਤੀ, ਇਹ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਵਿਕਾਰ ਹਨ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਨਰਕ ਭੋਗ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਸ ਰੱਤੀ ਮਾਸਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮਨ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਬਿਕਾਜ਼ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਦਾ ਮਨ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਡਿਟੈਚ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾਂ, ਨਿਰਲੇਪ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਪ੍ਰਚੋਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮਨ। ਹਾਂਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਭੂਆ ਜੀ। ਮਨ ਪਰਚੋਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹਰ ਵਕਤ ਮਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਵਕਤ ਪਰਚੋਲਦਾ ਰਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਪਰਚੋਲਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ਤੇ ਪਰਚੋਲ ਕਰੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਰਚੋਲ ਕਰੇ, ਤਈਓ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਾਹੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਈਓ ਸਾਡਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੁਧਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਦ ਤੱਕ ਮਨ ਨਾ ਸੁਧਰੇ ਤਦ ਤੱਕ ਤਨ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰਦਾ।
ਤਦ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤਕਾਉਣ ਲਈ ਮਿੱਠੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਚਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਈ ਅਕਸਰ ਮਿੱਠੇ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਦਿਖਾਵੇ ਦੇ ਕਰਮ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਿੱਠੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਰਾ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਿੰਨ ਚੁਬੋ ਦੇਵੇ, ਜਰਾ ਜਿਹਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਵੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਵਸਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕਦਮ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਾਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਹੰਕਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਐਸੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਸਾਡੀ ਸੋਚਣੀ, ਸਾਡੀ ਕਰਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਰਵਿੰਦਰ ਵੀਰ ਜੀ, ਅੱਜ 2 ਪਦਿਆਂ ਦਾ ਪਾਠ ਹੋਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਆਪ ਜੀ ਇਹਦੇ ਗਾਇਨ ਕਰ ਦਿਆ ਜੇ, ਫਿਰ ਪਾਠ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਭਦੀਪ ਵੀਰ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੋਂ, ਆਪ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਆ ਜੇ ਚੈਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਵੀਰ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਪਾ ਦਿਆ ਜੇ। ਜੀ ਹਰਵਿੰਦਰ ਵੀਰ ਜੀ। ਰੇ ਮਨ ਲੋਭੀ ਸੁਣ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਸਤ ਗੁਰ ਸੇਵ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸਦੇਰੇ, ਬਿਨ ਸਤ ਗੁਰ ਪਛ ਮੂਏ ਸਾਕਤ, ਨਿਗੁਰੇ ਗਲ ਜਮ ਪਾਸਾਏ। ਮਨ ਮੁਖ ਆਵੇ ਮਨ ਮੁਖ ਜਾਵੇ, ਮਨ ਮੁਖ ਫਿਰ ਚੋਟਾਂ ਖਾਵੇ। जितने नरक से मन मुख भोगै, गुरमुख लेप नमासाहे। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की। हाँ जी ਵੀਰ ਜੀ, ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਕਰੀਨ ਤੇ। ਹਰਿੰਦਰ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਲਿਸਨਰ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕੱਲ WhatsApp ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ ਸਾਨੂੰ। ਉਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਇਆ ਕਿਹਨੂੰ ਆਖੀਦਾ ਹੈ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਹ ਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਮਨੁੱਖ ਆਪ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਆਪ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ ਸਰ। ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚਾਲ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਾਗ ਰਹਾ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਸਰਾ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਕੋਈ ਮਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਵੀ ਆਰ ਨਾਟ, ਕੋਈ ਡਿਨਾਇਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਭ ਨਾਦ ਵੇਦ ਗੁਰਬਾਣੀ। ਨਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ, ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਨਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਵੇਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਗਿਆਨ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦਾ ਨਾਦ ਹੋਰ ਵੇਦ ਕੀ ਹੋਵੇ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪੜ੍ਹਨੇ ਹੁੰਦੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਦਨ ਗੁਰਮੁਖ ਵੇਦਨ ਗੁਰਮੁਖ ਰਿਆ ਸਮਨ। ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਨਾਦ ਵੇਦ। ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ? ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਕੋਈ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੁਣੇਗਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੇਗਾ। ਉਲਟਾ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦੇਣਦਾਰ ਬਣ ਜਾਵਾਂ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਮਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬੋਲੋ। ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਭ ਨਾਦ ਵੇਦ ਗੁਰਬਾਣੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਖਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੋਣ। ਗੁਰੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜਿਸ ਪ੍ਰੀਮਾਈਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਆਈ ਅਪਲਾਈ ਦਿਸ ਟੂ ਮਾਈ ਸੈਲਫ, ਇਟ ਮੇ ਨਾਟ ਅਪਲਾਈ ਟੂ ਐਵਰੀਬਡੀ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਮਾਇਆ ਦੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਠੱਗ ਜਗ ਕੋ ਠਗੌਰੀ ਲਾਈ। ਹੁਣ ਹਰੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਹਰੀ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਹਰੀ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਸ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿੰਦਾ ਹਰ ਠੱਗ ਜਗ ਕੋ ਠਗੌਰੀ ਲਾਈ। ਹਾਂ, ਫਸਨੇ ਅਸੀਂ ਪਏ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਖੇਡ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭ ਕੀਨਾ, ਆਪੇ ਭਰਮ ਭੁਲਾਏ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਰਡਸ ਬੜੇ ਸਪਸ਼ਟ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਔਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਗੁਰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ, ਕਿਤਨੇ ਵੀ ਉਹ ਰੱਬ ਨੇ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਦਾ ਜਾਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ,
ਤੇ ਜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ 2-4-5 ਲਾਈਨਾਂ ਐਸੀਆਂ ਕੋਟ ਕਰ ਦੋ ਵੀ ਰੱਬ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਗੁਰਮਤ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਜੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਤੈਂ ਉਪਾਈ ਭਰਮ ਭੁਲਾਈ। ਹੁਣ ਤੈਂ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਰੱਬ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਤੂੰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਭਰਮ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਕੇ ਵੀ ਤੂੰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਈ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਸਰਪਣੀ ਤਾਂ ਕੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ। ਸਰਪਣੀ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਮਾਇਆ ਨੂੰ। ਸਰਪਣੀ ਤੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਬਲਿਆ ਜਿਨ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨ ਮਹਾਦੇਵ ਚੱਲਿਆ। ਇਸ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਸਭ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੋਂ ਸੋਦਾ ਦਾ ਪਾਠ ਕਹਿੰਦੇ ਰੰਗੀ ਰੰਗੀ ਭਾਤੀ ਜਿਨਸੀ ਮਾਇਆ, ਜਿਹਨੇ ਮਾਇਆ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ ਉਪਾਈ, ਜਿਸਨੇ ਇਹ ਮਾਇਆ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪੇ ਕਰੇ ਕਰਾਏ ਕਰਤਾ, ਆਪੇ ਭਰਮ ਭੁਲਾਏਂਦਾ। ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੇ ਵੀ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਮਾਇਆ ब्रह्म की कीनी कहो कवन बिद तरिए रे। माया ममता करते लाई ए हुक्म कर सृष्ट उपाई। वे कहते ए जग भुला, ए जग भुलदा पे, कहते ए जग भुला तह आप भुलाया। माया मोह बंद प्रभ कीता। वो गुरबानी दे जेड़ा है ना, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਪ੍ਰਮਾਇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੈਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਨਾਦ ਬੇਦ ਗੁਰਬਾਣੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੂਜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਿ ਜੋ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਤੇ ਵੀ ਫੀਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਸਮਰਥਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਇਹ ਐਸਪੈਕਟ ਚਲੀ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ। ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਐਸਪੈਕਟ ਕਿਵੇਂ ਚਲੀ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੱਬ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਐਸਪੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਬਈ ਉਹ ਐਸੇ ਬਹੁਤ ਨੇ ਕਰਤਾ ਕੀਤੀ ਦੇ ਸਜਾਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫਲ ਤਿਨਕਾ ਜੀਵਿਆ ਜੇ ਖਸਮ ਨਾ ਜਾਣੇ ਆਪਣਾ ਅਵਰੀ ਕੋ ਚਤਲਾਏ ਨਾਨਕ ਏਵ ਨਾ ਜਾਪਈ ਕਰਤਾ ਕੀਤੀ ਦੇ ਸਜਾਏ। ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇ ਫਿਰ ਰਹਿਣ ਚੁਣ ਨਰਕ ਘੋਰ ਚਾਲੀਅਨ ਹਰ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਹ ਪਿਆਰ ਕਰ ਅੰਗ ਨਿਸਤਾਰੀਆਂ ਨਿੰਦਕਾਂ ਪਾਸੋਂ ਹਰ ਲੇਖਾ ਮੰਗਸੀ। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जिस प्रेमाइस में गुरबानी लिखी गई है। तो कहते मैं गुरबानी आधार भी मैनू कोई जे इस तो उलट जे मैं गुरबानी की प्रेमाइस तो बाहर जाके गल करांगा ना तो शायद मैं गुरु का देनदार बन सकना भी। वो ऐसे बहुत सारे ने भी कहते जां तिस भावे दे वडियाई जां भावे दे सजाए रब दी मर्जी। वीर जी आप जी दी ऑडियो म्यूट हो गई सी। I think what I can see from गुरबानी ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਖੇਡ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਰਤ ਸੰਜੋਗੀ ਭਏ ਕਤਰਾ ਰੱਬ ਨੇ ਖੇਡ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਬੱਬੇ ਬਾਜੀ ਖੇਲਣ ਲੱਗਾ ਉਸਨੇ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਪਸਾਰੇ ਤੋਂ ਤਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵੀ ਕਹੋ ਕੌਣ ਬਿਦ ਤਰੀਏ ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਇਸ ਪਸਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਖੇਡ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਨਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਣ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣ ਉਦੋਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਮਾਇਆ ਰੱਬ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਕੁਝ 2-3-4 ਪੰਕਤੀਆਂ ਕੋਈ ਜੋ ਇਸ ਪ੍ਰਥਾਈ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹੋਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਤੇ ਦੈਨ ਵੀ ਸ਼ੁਡ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਟੱਚਸਟੋਨ ਹੈ ਕੀ ਸਾਡੇ ਹਾਂ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵਸ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਬਹੁਤ ਹੈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਬੰਤਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਤੇ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਇਆ ਬੰਦੀ ਖਸਮ ਕੀ ਇਹ ਮਾਇਆ ਉਸ ਰੱਬ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹਉਮੈ ਗਰਭ ਉਪਾਏ ਕਹਿ ਲੋਭ ਅੰਤਰ ਜਨਤਾ ਪਾਇਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਜੋ ਸਪਸ਼ਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਮਲ ਗਲੋਲਾ ਕੂੜ ਕਾ ਦਿੱਤਾ ਦੇਵਨਹਾਰ। ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਹ ਅਮਲ ਕਹਿ ਲੋ ਨਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਮਲ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਅਮਲ ਗਲੋਲਾ ਕੂੜ ਕਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ। ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਇਹ ਬਤੋ I don't know how much this answers ਜਾਂ ਜੀ ਵੀਰ ਜੀ ਹੈ ਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ if you wants to add something ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ
कि बई बानी कहती है कि नहीं नहीं ਇਹ ਰੱਬ ਦੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਹੀ ਕੈਨ ਕੋਟ ਫਿਊ ਲਾਈਨਸ ਬਟ ਇਟ ਆਲਵੇਸ ਹੈਲਪ ਸਾਡੀ ਵੀ ਆਰ ਨੈਵਰ ਕਲੇਮਿੰਗ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ। ਜੇ ਐਸੀਆਂ ਕੁਝ ਪੰਕਤੀਆਂ ਹਨ, ਐਸੀ ਕੁਝ ਲਾਈਨਾਂ ਹਨ, ਤੇ ਵੀ ਸ਼ੁਡ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕੰਟੈਂਪਲੇਟ ਕਰਨਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਐਸਾ ਕੁਝ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਵੀ ਵਿਲ ਆਲਵੇਸ, ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਮਰਦੇ ਦਮ ਤੱਕ ਸਿੱਖਦੇ ਹੀ ਰਵਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ। ਵੀਰ ਜੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹਰਵਿੰਦਰ ਵੀਰ ਜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਕਤ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 1 ਜਾਂ 2 ਵਜੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਣਾ ਰਾਤ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਲਾਈਵ ਨਹੀਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ, ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਤੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਵਾਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ ਹਨ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਵੀ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਵੀ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਆਪ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕਿਹਾ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਨਾ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਥਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਾਂ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਮੇਰਾ ਇਸਦੇ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਕੀ ਕਹਾਂ ਮੈਂ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੂਜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਐਸੇ ਸਵਾਲ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉੱਠਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰੀਬਰਥ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਈ ਹੋਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਚਾਹਨਾ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਜੇਕਰ ਸੋਚਣੀ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਕਿ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜੇਕਰ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਚਣਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਆਪ ਫਸਿਆ ਜਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮੋਹ ਪਾਇਆ, ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਫਸੇ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲਗਾਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਤਦ ਤੱਕ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਤਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਦੁਖੀ ਰਵਾਂਗੇ। ਕਈ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਕਈ ਐਸੇ ਸਵਾਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਬਤ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਤੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅੰਤ ਦੀ ਪੌੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅੰਤ ਨਾ ਸਿਫਤੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਅੰਤ ਨਾ ਕਰਨੇ ਦੇਣ ਨਾ ਅੰਤ ਨਾ ਵੇਖਣ ਸੁਣਨ ਨਾ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਪੇ ਕਿਆ ਮਨ ਮੰਤ, ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਪੇ ਕੀਤਾ ਆਕਾਰ, ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਪੇ ਪਾਰਾਵਾਰ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅੰਤ ਕਾਰਨ ਕੇਤੇ ਬਿਲ ਲਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਏ ਜਾਏ। ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਲਈ ਬਿਲਖਦੇ ਹਨ। ਅੰਤ ਕਾਰਨ ਕੇਤੇ ਬਿਲ ਲਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਏ ਜਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸਦਾ ਅੰਤ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉੱਠਦੇ ਹਨ ਨਾ, ਉਹ ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਅੰਤ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਸਦਾ ਅੰਤ ਸਾਨੂੰ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਮੋਹ ਬਾਬਤ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਥਾਂ ਤੇ ਮੋਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਸ ਬਾਬਤ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਜੈਸੀ ਅਗਨ ਉਦਰ में ਤੈਸੀ ਬਾਹਰ ਮਾਇਆ, ਮਾਇਆ ਅਗਨ ਸਭ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ, ਕਰਤੇ ਖੇਲ ਰਚਾਇਆ। ਕਰਤੇ ਨੇ ਇਹ ਖੇਡ ਰਚਾਈ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਤੇ ਅਗਨ ਸਭ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਉਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਅਗਨੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅਗਨੀ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਅਗਰ ਸਹਾਰਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਹੈ। ਐਸੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਐਸੀ ਪਦੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਾਠ ਕਰੀਏ ਨਾ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ, ਜਾਂ ਤਿਸ ਭਾਣਾ ਤਾਂ ਜੰਮਿਆ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾ ਪਾਇਆ, ਲਿਵ ਛੁੜਕੀ ਲੱਗੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮਾਇਆ ਅਮਰ ਵਰਤਾਇਆ। ਸਾਡੀ ਜਦੋਂ ਲਿਵ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,
ਮਾਇਆ ਅਮਰ ਵਰਤਾਇਆ, ਮਾਇਆ ਆਪਣਾ ਅਸਰ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਲਿਵ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬੱਚਾ ਮਾਤਾ ਦੇ ਉਦਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਦੀ ਸੁਰਤ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇੰਜ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਲਿਵ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸੇ ਵਕਤ ਉਹਨੂੰ ਮਾਇਆ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਬਚੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਸੁਰਤ ਸਾਡੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਬਚੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਲਿਵ ਛੁੱਟਦੀ ਹੈ ਮਾਇਆ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਸੇ ਪਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਮਾਇਆ ਜਿਤ ਹਰ ਵਿਸਰੇ ਮੋਹ ਉਪਜੇ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਜਿਤ ਹਰ ਵਿਸਰੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹੋ ਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰੀ ਵਿਸਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੋਹ ਉਪਜੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਮੋਹ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਪਜਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਜਿਤ ਹਰ ਵਿਸਰੇ ਮੋਹ ਉਪਜੇ, ਭਾਉ ਦੂਜਾ ਲਾਇਆ। ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੇ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈ ਗਿਆ, ਲਿਵ ਛੁੜਕੀ ਲੱਗੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਮਾਇਆ ਅਮਰ ਵਰਤਾਇਆ। ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਿਵ ਲਾਗੀ ਤਿੰਨੀ ਵਿੱਚੇ ਮਾਇਆ ਪਾਇਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਿਵ ਕਰਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਰਹੀ ਉਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਮੋਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਪਜ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਪਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਸ ਪਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮੋਹ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਮੋਹ ਹੈ ਕੀ? ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੋਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੂਲ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏਗੀ। ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ, ਮੋਹ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਣੀ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਤੱਕ ਲਈਏ, ਭਾਵੇਂ ਧਨ ਦੌਲਤ ਕਮਾਉਣਾ ਹੋਏ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਹੋਏ, ਮੋਹ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਗਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਚਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੰਜ ਸਮਝ ਲਈਏ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਲਈ ਮੋਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੂਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤਨ ਕਰਕੇ ਮੋਹ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਤਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਖੁਰਾਕ ਜਦੋਂ ਮਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਡੁਬੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਮਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਮਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਮਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਤਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਦਾਰਥ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਪਦਾਰਥ ਮਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਸੀਂ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਫਸਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੋਹ ਸਾਨੂੰ ਡੁਬੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਈ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜੇਕਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰਨਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੰਬ ਖਾਣੇ ਕਰੀਏ, ਅੰਬ ਦੇ ਪੇੜ ਗਿਣਿਆ ਸਾਡੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਟਣੀ। ਅੰਬ ਦਾ ਸਵਾਦ ਮਾਣੀਏ, ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸਵਾਦ ਮਾਣੀਏ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੀਏ। ਭੂਆ ਜੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਭੂਆ ਜੀ ਅਗਰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਨਣ ਪਾ ਦੇਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਭੂਆ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਖੁੱਲ ਕੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਪ ਜੀ ਸਮਾਂ ਲਿਆ ਜਾਏ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਾ ਖੋਲ ਦਿਆ ਜਾਏ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਿਤਨੀ ਮਨੂ ਸੋਚੀ ਹੈ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਆਈ ਕੈਨ ਜਸਟ ਟਾਕ ਔਨ ਦੈਟ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਆਪ ਹੀ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਮੋਹ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੰਜ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਬਣਿਆ, ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ ਸੀ। ਬਗੈਰ ਇਸ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਭੋਗ ਸਕਦੇ, ਸਰੀਰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਭੋਗ ਸਕਦੇ। ਸਰੀਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ, ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ। ਸਰੀਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਔਰ ਸਰੀਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਭੋਗ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਰੀਰ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਇਆ ਸਾਡੀ ਹੈਗੀ, ਇੱਕ ਹਉਮੈ ਦਾ ਰੋਗ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਅਗਰ ਹੁਣ ਬਣਾਇਆ ਉਸੀ ਨੇ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਸੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਮਾਇਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਵੀ ਆਰ ਇਨ ਦਾ ਬੋਡੀ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗਰਭ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਤਿੰਨ ਪੱਖ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਅਗਨੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ, ਇਟ ਇਜ਼ ਦ ਲਾਅ
ਕਿ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ, ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਉਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਬਣਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਘਟ ਗਿਆ ਜਾਂ ਅਗਨੀ ਘਟ ਗਈ, ਸਰੀਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਲਿਵ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਗਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕੱਟ ਉਹਦਾ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਈਏ ਸਿੰਬੋਲਿਕਲੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਮੈਟਾਫਿਜ਼ਿਕਲੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਗਰਭ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕਿੰਝ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਹਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੀ ਅਗਨੀ ਪਾਣੀ, ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਤਗੜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਐਵੋਲੂਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬਾਹਰ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਤਗੜਾ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ। ਔਰ ਅਗਰ ਅੰਦਰ ਦੀ ਖੇਡ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰੇਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ। ਮੋਹ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਪਲ ਸਕਦਾ, ਡਿਜ਼ਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੋਪਸ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਉਸ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ। ਹੈ ਇੱਕ ਰੇਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਸ ਨਿਯਮ ਦੇ ਦੁਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਇੱਕ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੋਹ ਹੈ, ਮੋਹ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਅਸੀਂ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਪਾਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਕੀ ਅਸੀਂ ਖਾਲੀ ਮੋਹ ਉਧਰ ਤੱਕ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਸ ਗਏ, ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਵੱਧ ਗਈ, ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋ ਗਿਆ, ਡਿਸਟਰਕਟਿਵ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਹੈ ਤੇ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਸਾਡੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਏ ਤੇ ਡਿਸਟਰਕਟਿਵ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਉਸ ਇੱਕ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕੰਸਟਰਕਟਿਵ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਾਇਆ ਤੇ ਉਸੇ ਨੇ ਹੈ। ਕਦੋਂ ਆਇਆ? ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਸਰੀਰ ਬਣਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਸਭ ਭੋਗ ਰਹੇ ਹਾਂ, but the intensity and rating is done by ourselves. It is according to our choices. ਲੋੜ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕ੍ਰੋਧ ਹੈ ਤਾਂ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ? the rating. ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਕ੍ਰੋਧ ਹੈ to become a situation constructive, very good. ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ, become destructive. ਔਰ ਇਹ ਆਇਆ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਬਣਿਆ, ਬਿਕਾਜ਼ ਬਗੈਰ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਭੋਗ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਤਿੰਨ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਗਰਭ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਔਰ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਆਈ ਥਿੰਕ well said ਭੂਆ ਜੀ, very well said। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ એનર્ਜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਉਸ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਦੋਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਵਰਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਕੰਸਟਰਕਟਿਵ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ એનર્ਜੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹੋ ਡਿਸਟਰਕਟਿਵ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਡਿਸਟਰਕਟਿਵ ਤੇ ਕੰਸਟਰਕਟਿਵ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਹਨ ਨਾ, ਵਾਕਈ ਇਹਨੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵਿਕਾਰ ਤਦ ਹੀ ਬਣਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਟੁੱਟੇ ਹੋਈਏ। ਇਹ એનર્ਜੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਹੈ, ਇੰਝ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਉਹ ਵਿਕਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਲਗਾਮ ਦੇ ਦਈਏ ਤੇ ਉਹੀਓ ਕ੍ਰੋਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹੀਓ ਕ੍ਰੋਧ ਵੀਰ ਰਸ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਾਮ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕਾਮ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਸੰਸਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਲੋਭ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਭ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੇਈਮਾਨੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇਈਏ ਮੋਹ ਨੂੰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਏ ਨਾ, ਲਗਾਮ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਤੇ ਉਹ ਮੋਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਲਗਾਮ ਨਾ ਹੋਏ, ਉਹ ਮੋਹ ਬਣ ਕੇ ਵਿਕਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਲਗਾਮ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਮੋਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤਾਰਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਲੋਭ ਜਦੋਂ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਡੁੱਬਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਰਨ ਦਾ ਵਿਧੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਡੁੱਬਣ ਦੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਅਹੰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਲਗਾਮ ਲੱਗੀ ਰਵੇ ਅਹੰਕਾਰ ਤੇ ਉਹ ਅਣਖ ਬਣ ਕੇ ਜਿਉਂਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਅਹੰਕਾਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਛੱਡ ਹੀ ਦੇਣਾ। ਜੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹੰਕਾਰ ਟੋਟਲੀ ਛੱਡ ਦਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਮੱਥੇ ਟੇਕਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਹਰ ਜਣੇ ਕਣੇ ਨੂੰ ਸਿਰ ਨਿਵਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਝੁੱਕੇ ਸਿਰ ਨਾਲ ਜਿਉਣਾ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾ ਰਹੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਅਣਖ ਦੇ ਕੇ ਜਿਉਣਾ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਣਖ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਵੇ
ਕਿ ਉਹ ਸਮਝ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਉਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਵਿਦ ਸੈਲਫ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਉਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਅਨੇਕ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਝੁਕੇ ਹੋਏ ਸਿਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਉੱਠੇ ਹੋਏ ਸਿਰ ਨਾਲ ਜਿਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕੋਲਨਾ ਕੀਤਾ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਲਨਾ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ। ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।